ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੇਬਸ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। जो सिस्टम में सवाल करीदा है कि बेरोज़गारी क्यों है तो कहते बेरोज़गारी पत्ता ले लो तो चुप कर जो, पत्ते के ऐलान हो जाते हैं, मिलता वो भी नहीं है तो उनके भी आंकड़े साढ़े सामने आ रहे। तो बड़ा सवाल साढ़े सामने ये पिया बेरोज़गारी नाल नजिठण लई बेरोज़गारी पत्ते के ऐलानों तो अगे की। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साढ़े नाल है तारुफ करा रहे हैं तो उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। डॉक्टर जसविंदर सिंह इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्री ने तो लंबा समा इन्होंने स्टूडेंट तैयार किए, अज भी तैयार कर रहे हैं। प्रिंसीपल ने गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन जोड़ा होंगे तो उत्थे लगातार अर्थशास्त्री तैयार करते पे आ, पर वो अर्थशास्त्रियों के आंकड़े आ जोड़े वो ये दसते पे आ कि बेरोज़गारी घटन का नाम नहीं लै रही। हालांकि कुछ तिमाही के आंकड़े या महीनावार जोड़े आंकड़े होंगे आ उत्थे कुछ परफॉर्मेंस दिखा के ये कहा जाता है कि हुण शांत हो जाओ। पर डॉक्टर जसविंदर सिंह कहते हैं कि ये जोड़ा सिस्टम है इहदे विचाले सानूं बहुत सारे सवाल चुकन की लोड़ हैगी है। डॉक्टर जसविंदर सिंह सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। थैंक यू जी केपी जी। सज्जन सिंह फाइनैंशियल एक्सपर्ट के तौर पर साडे नाल रहणगे। जनरल सैकटरी ने जिहड़ी रिटायरी एसोसीएशन है बैंकिंग की उहदे विच लंबा समय इन्होंने काम किया। ट्रेड यूनियनिस्ट ने तो सीनियर मैनेजर रिटायर होए ने पंजाब नैशनल बैंक चों। सज्जन सिंह जी सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कमलजीत डाटा एनालिस्ट ने, कमलजीत उस यूथ की अगवाई करते हैं जिन्होंने में रोज़ विचरते हैं तो कमलजीत में सवाल करते हैं। वो यूथ सवाल करता है कि साड़ी नौकरी कितने हैगी तो उदों रिसर्च करन लग पैंदे कि भाई इत्थे हैगी इत्थे नहीं हैगी तो डाटा इकट्ठा करन लग पैंदे आ। तो डाटे की लड़ाई के विचाले नौजवान सड़कों पर क्यों हैगा, सवाल इन्होंने भी होणगे लाजमी। कमलजीत तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव खोसला इकोनॉमिस्ट ने तो इन्होंने भी तकरीबन 2 दहाकियां तजर्बा तो ये भी विद्यार्थी तैयार करते हैं तो उस विद्यार्थियों के विचाले अक्सर अखबारों के इन्हों आर्टिकल भी पढ़े जाते हैं। डॉक्टर राजीव खोसला तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव खोसला पहला सवाल ही तुहानूं कर रहा मैं। डॉक्टर खोसला जो असीं कौमांतरी पद्धर ते नौकरियां जांदियां दी गल करदे हां तो उदों साडे ध्यान विच एक खेतर ज़्यादा वड्डा नज़र आउंदा पंजाब ते पंजाबी। वो सब तो ज़्यादा विदेशों में वसे हुए जी उत्थे नौकरियां जांदियां वापस पंजाब आ जाणगे। डॉक्टर राजीव खोसला देखो जी इस वेले जो हालात बन रहे ने कौमांतरी पद्धर दे उत्ते भी साडे नैशनल पद्धर दे उत्ते भी ते स्टेट लैवल दे उत्ते भी तो इदां लगदा है भी समस्यावां जिहड़ियां ने साडे वास्ते वधन वालियां ने। बेरोज़गारी वाले पक्ष ते समस्यावां दा किसी तरीके दे नाल चाहे असीं अनएम्पलॉयमेंट अलाउंस दे दईए इहदा कोई सिट्टा नहीं निकलना हैगा। देखो कौमांतरी पद्धर ते चाहे रूस ते यूक्रेन की जंग होवे उहदे करके समस्यावां आईयां ने या जिहड़ी इन्फ्लेशन है जिहड़ी महंगाई है वो वधी है उहदे करके होया की है भी पहली बारी इस तरह सानू देखण नू मिल रहा है कि पीजी भी आईटी सैक्टर जिन्हों एक बुनियाद के तौर पर दर्शाया जाता सी हर पासे भी आईटी खेतर जिहड़ा है ये तां गोल्डन एज दे विच आ चुका है अपनी। हुण इस सैक्टर तो मगरों अज तो बाद ना रिसैशन दे विच प्रॉब्लम है क्योंकि कोरोना जदों आया सिर्फ ये एक खेतर सीगा लोकां ने घरां च बैठ के चीज़ां मंगाइयां, न्याणियां ने आईटी दे विचों दी पढ़ाई कीती, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फर्म्स जिहड़ियां सीगियां वो चल पईयां तां ये सैक्टर दे बारे एक नोशन बन गया सीगा बई ये सैक्टर हुण किसी तरीके नाल मार नहीं खाएगा। डॉक्टर जी खोसला जिहड़ी आम लोकां दी धारणा जो आईटी सैक्टर की गल करदे कहंदे नौकरी इत्थे इट्ट वांगू पक्की है जांदी नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन होया उस दे उलट है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਕਾਨੇ ਅੰਗਰ ਬਰਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਪੀ ਜੀ
Amazon, HP, Facebook, Microsoft, Netflix, Tesla, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪਖਾਨਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਵਾਂਗੇ, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਜਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋ ਡਾਊਨ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਜੀ 45% ਲੋਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ 65% ਜਾਂ 55% ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। 30% ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਜੀਪ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ 20-25% ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ। ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੇ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਬੱਚਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਲੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 8 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨਪੀਏ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਐਨਪੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਦਿਸ ਵੇ ਔਰ ਦੈਟ ਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਪੀਏ ਹਿਡਨ ਐਨਪੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਐਨਪੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਨਪੀਏ ਇਸੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਲੁਕੋਇਆ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੌਣ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਨਪੀਏ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਵੇ ਔਰ ਦੈਟ ਵੇ ਕਿਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ, 15 ਕਰੋੜ ਦੀ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਫਿਗਰ ਸਾਡੀ ਐਨਪੀਏ 'ਚ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਪੀਏ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜਾ ਲੋਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਕਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਮਲਜੀਤ, CMI ਦੇ ਡਾਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, FSO ਦੇ ਡਾਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਥ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਖੇਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਚੋਂ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਰੀਬ 2002 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਖੁਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ IT ਬੂਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ IT ਬੂਮ ਹੈ।
ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਟੀ ਬੂਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ 2008 ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2008 ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਚ ਖਰਚ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਈਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2008 ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸਾਡੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਝੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਦਚਾਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਚਿੰਤਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਚਾਪ ਹੈ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਗੂਗਲ, ਜਿਹੜੇ 5 ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸਟਾਫ ਰਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੌਰਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਰ ਦੈਨ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈਜੂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਦਾਂਤੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਲਾਸ ਗਰੋਥ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਜਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਔਨ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਬਿਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਸਿਸਟਮ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਹਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਈਟਮ, ਜਦਕਿ ਗੋਲਡ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਈਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, OPEC ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੰਟਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਤੇਲ ਰੂਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਈਟੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 65% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੇਬਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਵਸ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਲਟਰਨੇਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਖੁਦ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਵਾਇਆ ਆਲਟਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟਸ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚ ਆਪ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸੀਰ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਸੀਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾ ਪਾਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NPS ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਈ? ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ EMPLOYEE ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਉਹੀ ਵਰਕਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, 2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, 4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ, 6 ਸਾਲ ਕਿਸੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤਦੇ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੌਬੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਰਮਸ ਲੌਬੀ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਬੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੌਬੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਭੁੱਜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੈਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਡੈਥ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਜੇ ਅਦਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵਧੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਚਨ ਸਿੰਘ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। KP ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਡਾਬਰ, ITC, ਗੋਦਰੇਜ, ਪਤੰਜਲੀ, ਬਜਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਅਨਅਕੈਡਮੀ, ਬਾਈਜੂਸ, ਮੀਸ਼ੋ, ਕਾਰਸ 24, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ 2500 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 3500 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੇਗਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲੱਗਦਾ, ਯੂਥ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਭੱਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ? ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2000 ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੱਜਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇयर, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ $17 ਪਰ ਆਵਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 90। ਪਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਡੈਕੇਡਸ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਹਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ, ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੁਫਤਖੋਰੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਲਮੋਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਲਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ। ਇਹ 2500 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਨਲਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੋਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਨਸ਼ਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 65% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਲੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। केपी जी इस लिए मैं माड़ा जिहा एडिशन करना चाहना, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਠੀਕ, ਠੀਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਠੀਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਠੀਕ, ਠੀਕ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਜੇ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।